العباد وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم. نال ہی ایڈ کری سکتے ہیں کیونکہ اصل کوشش کرساں بہت لمبا نہ ہی کرنا ٹھیک ہے اصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے تو پہلے تو سارے فارمرز لاج جڑے آئے اس کو سارے نے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور معاملہ تو ہے جو آلریڈی سوشل میڈیا پہ چل رہا تو سارے لوگوں کے اندازہ بھی اسی کہ اتنا 17ویں گریڈ نے ہیلتھ آفیسر سن ویٹنری ڈاکٹر امتیاز صاحب نے جناب انہیں ٹرانسفر کیا انہوں کی ٹرانسفر کری دیا نہیں نکیال کیونکہ اصل سارے جتنے بھی تھا دوست بیٹھے ہیں سارے فارمر ہیں. اور اس ویلے تو کی پتہ کہ جڑا ایک اچھا جانور ہے اس کی قیمت 8 to 10 لاکھ روپیہ ہے. اور جتنے فارمر بیٹھے ہوئے انہوں نے لکھاں روپیہ نے اصل جانور ہیں. اس وجہ سے کی مسئلہ یہ ہے امتیاز صاحب جڑے پچھلے 5-5.5 سال تو بڑی بہترین سروسز کی چکسواری نے اندر دے رہے ہوں اصل فارمرز رات جتنے بھی ہیں جڑا انہوں نے سو تبادلہ کیا ہے بالکل اصل کی منظور اس میں نہیں ہے کہ اصل فارمر اس نے بہت بڑا نقصان ہے کہ امتیاز صاحب پر اصل سارے فارمر جڑے ہیں وہاں اصل مطمئن ہیں سیٹسفائڈ ہیں اس نے کم تو سیٹسفائڈ ہیں. ڈاکٹر امتیاز نال ہے اج ساری میٹنگ جتنے بندے بیٹھے ہیں کسی نے بھی کوئی رشتہ داری کو نہیں ہے. ڈاکٹر امتیاز صاحب ادھر سیالکوٹ والے پاسوں آئے ہوئے لیکن چیز یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سال تو سارے فارمر بیٹھے ہو کیونکہ پتہ ہے کہ بڑی زبردست سروسز کی دینے لگے اور سارے جانور موسٹلی کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں کی شوق ہی ڈاکٹر امتیاز صاحب بایا فارمنگ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سارے فارمر بیٹھے ہو اس نے لکھاں روپیے لگے ہوئے تو جہاں بندہ لکھاں روپیے لانا نا وہ اپنے ڈاکٹر پر کدے بھی کمپرومائز نہیں کرنا کہ اصل کی ڈاکٹر نہ ملا جڑے امتیاز صاحب کی جگہ نویں ڈاکٹر صاحب آئے اصل انہوں کی کوئی نہ جانے نہ ہی ساری انہوں نے کوئی پرسنل ہے لیکن اصل جڑا سارا معاملہ ہے کہ امتیاز صاحب 5 سال تو 5.5 سال تو رہنے انہوں کی پورے علاقے نہ پتہ ہر گھر نہ پتہ ہر فارمر نہ پتہ ہے. سو اصل واسطے بڑی آسانی ہے کہ امتیاز صاحب اتنے رہائش پذیر بھی ہے. ویسے انہوں نے جی ڈیوٹی نہ دورانیہ وہ ہے 8 گھنٹے لیکن انہوں نے رہائش کیونکہ اتنا ہے اصل فارمر رات کی اگر رات 12-1 بجے بھی انہوں نے ضرورت پایا تو سارے واسطے اویلیبل ہونا خرم صاحب یہی گل ہے جی. اچھا ہوں شارٹ کٹ یہ ہے امتیاز صاحب نے کیا ٹرانسفر ہے اج اصل فارمر نے میٹنگ اس وقت رکھی ہے کہ اس ٹرانسفر کی فل فور کینسل کیا جائے. امتیاز صاحب اگر 17ویں گریڈ نہ تصا اور آفیسر لے آئے ہو اصل کی اس تو کوئی پرابلم نہیں ہے. 17ویں گریڈ نے 2 آفیسر بھی تصا اتنے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے. لہٰذا امتیاز صاحب نے جڑا یہ تصا کیا ٹرانسفر اصل سارے فارمرز نے یہ پرزور اپیل ہے کہ اس کی فل فور کینسل کیا جائے اور انہوں کی چکسواری واپس بحال کیا جائے. اور اگر ساری پہلی میٹنگ ہے شارٹ اکثر جڑے فارمر ہیں آسانی اج پہلی ملاقات ہے انشاءاللہ یہ ملاقاتاں بھی اگیا ہوسن اساں اپنی ایک ایسوسیشن بنائی کہ جڑے سارے اساں ایک دوسرے نال لنک کرنے ٹھیک ہے. شارٹ کٹ یہ ہے کہ امتیاز صاحب نے جناب ٹرانسفر تصا واپس لیو ڈائریکٹر جنرل صاحب اگر اور موجودہ سارے MLA صاحب یہ تصا جناب ٹرانسفر واپس لینا پی سی کیونکہ یہ اصا فارمر نال بہت بڑی زیادتی ہے. اور ساری پہلی میٹنگ اور پہلی یہ تصا کیا ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جناب یہ واپس لو. اگر واپس نہ لے سو اگلی میٹنگ ساری اس تو بڑی ہو سی اگلا لائے عمل جڑا اساں اس میٹنگ طے کر ساں ٹھیک ہے. اچھا اس نے 2-3 چیزاں جڑا نوٹیفکیشن آیا نا اس نے جڑی نا وجہ دسی نا وہ ہے عرصہ 5 سال تو زائد اتنے سروس کرنے کی وجہ نہ انہوں کی وہ ٹرانسفر کرنے پہ لگے ہوئے جناب اپنا نکیال ٹھیک ہے. یہ میں تمہیں عرض کر ساں کہ ڈاکٹر نعیم صاحب جڑے میرپور سٹیشن پر بیٹھے ہیں پچھلے 12-14 سال تو 21 سٹیشن پر بیٹھے ہوئے انہوں نے ٹرانسفر نہیں ہوا. ڈاکٹر ثاقب شفیق صاحب جاتلا بیٹھے 17ویں اسکیل نے یہ بھی تقریباً 9-10 سال تو 21 اسٹیشن پر بیٹھے ہیں. ڈاکٹر مصباح رسول صاحب اسلام گڑھ انہوں نے بارے سنیا بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ بھی پچھلے جناب 8-9 سال تو اسلام گڑھ بیٹھے ہوئے. اچھا اس تو بعد ڈاکٹر محب صاحب جڈیال جناب یہ بھی 5 سال تقریباً انہوں نے ہوئی نہیں تھے بیٹھے ہوئے. اگر تصا اس ریزن نالوں کرنے لگے ہوئے 5 سال تو زائد ہے تو یا تو تصا پھر سارے نہ ٹرانسفر کرو آر تو ایسا کہ وہ قابل قبول سی تصا ایک بندے کی ٹارگٹ کرنے ہو لگے ہوئے کسی سیاسی دباؤ نہیں وجہ نال اس کی اصل بالکل ایکسیپٹ نہ کریں بالکل ایکسیپٹ نہ کریں. باقی فارمرز رات سارے جناب تصا اپنی اس نے پر رائے دے سکتے ہو جی. اپنا علی محبوب صاحب تو سٹارٹ کرو. ساریاں موسٹلی کری ہوئی جڑیاں کرنے والی سن اس تو پہلا سا عرصہ دراز نے فارم رکھے ہوئے کسے ڈاکٹر نہ کدے بھی نہیں کوئی اس طرح ہویا بھائی فارمر آخیا ہوا بھائی اتوں نہ جائے
ਅਸ਼ਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਏ ਅਸਾਂ ਡਡਿਆਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-35 ਰੁਪਇਆ ਖਾਲੀ ਅਸ਼ਣੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਸਕਣ ਚਕਸਵਾਰੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇसी ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस तरह कि तुसां तक्या पहली दफ़ा यानी कि चकसवारी विच फार्मर इकट्ठे होए न सारे ठीक है ते मसला वही है कि डॉक्टर साहब जेह्ड़े साढ़े इत्थूं तब्दील होए न वो एक ऐसे डॉक्टर सन कि नेक नीति नाल साढ़े जनाब कम करी रहे सन बेहतरीन कम होई रहे सन सारे ने कोई उन्हें टाइम नहीं तक्या अगर बारिश हुई है हाँ ये गल है कि बारिश हुई है तो उन्हें आया जी मिगी गड्डी घिनी आनो तो मीचा ही जोलो मैं लगा जुस्सा मोटरसाइकिल बगैर ना आई सकना तो असानी हुण पुरजोर अपील ही है अकाम बाला गए कि जनाब जिथे वो गए न अगर रीज़न देने कि जिथे 2 बंदे होई जासन तो जिथे इम्तियाज़ साहब गए न क्याल उत्थे भी ऑलरेडी वो 17 या 18 ग्रेड का बंदा पहले भी मौजूद है तो वो हाले कि हुण नवा बंदा जिहड़ा आया भी फ्रैश है तो चाहिए ना तो अगर फ्रैश है तो कोई थोड़े हल्के स्टेशन पर रखन जितना उसने कोई शायद उसना एक्सपीरियंस ज़्यादा ही होवे लेकिन जिस तरह सुनिया कि बिल्कुल फ्रैश है वो तो चलो किसी हल्के स्टेशन पर रखन उस तो बाद जनाब अगर किसी बड़े स्टेशन पर है तो आखिर यही अपील है कि जनाब उन्होंने फिल फॉर उन्होंने जो तबादला किया गया है इसी जनाब वापस किया जाए जी साजिद भाई मैं गल्लां तो करी होगी उन्होंने नगर करता मकसद को नहीं है पर ऐसा ही है कि कासम साहब की अपील करता जो कौम बाला उन्होंने अपील करने कि डॉक्टर इम्तियाज़ साहब जो इन्होंने तबादला रोकया जाए ठीक है असा कि इन्होंने फ़ायदा जो फ़ायदे जो चीज़ होनी है आवाम जिस खुश होनी है वो चीज़ होनी है आवाम ही नहीं खुश था अगर तो कोई डॉक्टर अच्छी तरह सबर मुसलत करी और मकसद को नहीं है ये हाले जड़ा भी था वो अपने पैसे बनाने दिया ये वायद बंदा से जिसने आवाम खुश थी अगर ये तो असा चलो बंदे फार्मर न वैसे पब्लिक ओपीनियन नहीं हो तो उस भी तुसों की अगर 1000 बंदा चाहिए ना तो 1000 बंदे ने साइन कराए तो दे सकते हैं कि इस बंदे ने आवाम खुश है छोटे मोटे होने ना जो 1-2 माल डंगर रखे उन्होंने वो लोग भी तुसा की इस चीज़ ने मतलब गवाही दे सन के बंदा अच्छा ठीक है जनाब जितने बंदियां भी रिक्वेस्ट की उन्होंने मैं भी शामिल हाँ डॉक्टर इम्तियाज़ साहब वाकई मुकाबल डॉक्टर प्रोफेसर असानी जोर अपील भी है तो ख्वाहिश भी है तो मुतालबा भी है कि वो जल्द अज जल्द असांजी वापस अवेलेबल दे दें क्योंकि साढ़े डंगरों की गाइयों की जानवरों की समझ लगे उन्होंने पता इस जानवरों की क्या पोजीशन है पिछले साल तो सब तो मेरा नवा बंदा जो इसी उसकी पूरी हिस्ट्री तो दैन ही नहीं होनी वो तो ज़रा डॉक्टर इम्तियाज़ साहब होना को रिकॉर्ड असा उसका प्रॉब्लम बन सी उसकी फिर स्टार्ट तो कर सन मेडिसन क्या देनियां न विटामिन क्या देने न मतलब हर बंदे का प्रॉब्लम है तो फिर इतना बहुत ज़्यादा तादाद जो बंदे जिन्ना डेयरी ना या फार्मिंग ने कम शुरू किया एक तो ना घरेलू जानवर उन्होंने तो ठीक है घरेलू वाले ने चलो मामलात चले जाने थोड़े मचाने हूँ हर बंदे जो डेयरी फार्म बनाया उसने वास्ते बेसिकली प्रॉब्लम है उसने गां 10-12-14 नॉर्मल बंदियां को है वो कुछ जड़ियाँ दुद्ध देने वाली होंगे कुछ जड़ियाँ होंगे जनाब सिमन रखने वाली होंगे वो फिर सारी एक डॉक्टर की ज़रा पिछले 3-4 साल को रिकॉर्ड उसका पता होना सिस्टम का सारे का पता होना मेहरबानी की जनाब साढ़े रिक्वेस्ट है थैंक यू जनाब हाँ जी ख्वाजा खुरम साहब जनाब साहब पहली गल ये जी इम्तियाज़ साहब ने पूछा उस बंदे का सबसे बड़ा करतार है कि गरीब पर ऐसे फार्मर आम जिन्होंने को जेब सारा पैसे नहीं होने यकीन बनो कि वो बंदा उस बंदे की कम करके वह कुछ नहीं लगा पैसे 150 बस कम वाला बंदा चाहिए ना होगा तो असर नजर से ही ठीक है तो मेहरबानी की जाए हमें बाला से सही रिक्वेस्ट है इस बंदे की एडजस्ट करो अगर असा नुकसान होया तो असा नुकसान हो सके असा कोशिश कर सो फिर अपने हक ने आवाज़ उठा तो बड़ा मेहरबानी तो बाकी जो दूए डॉक्टर ने साढ़े सौ काबिल इतराम पर यह कि जिस बंदे ने साढ़ा नदीम भाई ने पाया कि घर करके जानना है इस वजह तो सारी ख्वाहिश है सारी कि इसको इतने रखा जाए मेहरबानी
मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि इम्तियाज़ साहब का तबादला हो गया। बड़ी परेशानी हुई है। एक अच्छा आदमी था, गरीब परवर था, हम ज़िम्मेदार लोग हैं। ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ये हमारी पहचान होती है। अगर ये ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी जनान बन जाती है। अवान बाला से यही मेरी अपील है, तमाम ज़िम्मेदार हम सब ये यहाँ बैठे हुए हैं कि इम्तियाज़ साहब को फिर से बात किया जाए। तो जिन्होंने भी तबादला किया है कि उनको ये मैं आप सब की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनका तबादला फिर रुकवाया जाए और उनको यहाँ बहाल किया जाए। ये वजारतें, ये मिनिस्ट्रियाँ आती रहती हैं। मैंने कई 50 साल मेरी उम्र है, मैंने बहुत से मिनिस्टर को देखा है स्टेज पर मुक्के लहराते हुए, लेकिन आज हमें कहीं नज़र नहीं आती। आज आप मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह मुबारक हो, कल आप नहीं होंगे, लेकिन किसी गरीब की आज जो है 7 आसमान के ऊपर चढ़ जाती है। मेहरबानी करें, इस आदमी को बहाल करें यहाँ। ये हमारी ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है, हमारी इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है ना। इसने हमें को दावत दी है यहाँ। हम सब ज़िम्मेदार यहाँ के इकट्ठे हुए हैं। मैं नकियाल को भी जानता हूँ, मैं हर कश्मीर के पूरे खिते को मैं जानता हूँ, लेकिन जितने हमारे एक गाँव में चकसवारी के में एक गाँव या पनियाम हो या कलियाल हो या कोई भी हो, उसमें जो जितने जानवर के पूरे नकियाल में नहीं होंगे। ये इंसान हमारी ज़रूरत है, लिहाजा इसको बाहर रखा जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बस मुतालबा एक होना तो एक वार्निंग होनी। ये मुतालबा भी है तो इसकी वार्निंग भी समझो। ये साड़ी अज पहली मीटिंग है, क्योंकि जरा डेयरी नकम है, असा फार्मरां दी रोज़ी रोटी है और अपनी रोटी रोज़ी पर कदा भी असा कंप्रोमाइज़ ना करांगे। सो थोड़ा पाया तो ज़्यादा समझो। इसको डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक बराए मेहरबानी डॉक्टर इम्तियाज़ ना तबादला फ़ौरन कैंसिल करो और उसकी वापस चकसवारी बहाल करो। बहुत शुक्रिया।